Hello dear students, welcome to EduHunt video lecture series, and we are now at the end of the chapter. Previously we have discussed our environment chapter. In that, biotic and abiotic components, interactions among biotic organisms, biotic factors, and interaction among the effect of various abiotic factors on biotic factors. Population we have seen, characteristics of population we have seen, size of population, density, and how it gets affected by other external changes, that is changes in the environment, climatic effects on population growth rate we have seen. And now we are discussing various interactions among biotic components. There are various associations. We have undergone some of the associations like commensalism and even mutualism, parasitism. Mutualism, we have seen one example of mutualism, that is association between fig trees and wasps. And second and most important example is the bumblebees. In bumblebees, there is, to ensure graduated pollination with orchids, and they employ a sexual deceit in which one of the petals that resembles the bee, the bumblebee, and it is closely it relates and it resembles the female bee. అంటే అది ఎగ్జాక్ట్గా చూడడానికి ఎలా ఉంటుందంటే ఇది ఆ మేల్ బీస్ అట్రాక్టెడ్ బై ద పెటల్స్, ఫ్లవర్స్. ఎందుకు అంటే బికాజ్ వన్ ఆఫ్ ద పెటల్స్ ఆర్ మోడిఫైడ్ ఇంటూ డిఫరెంట్ ఫార్మ్ దట్ ఎగ్జాక్ట్లీ రిజెంబుల్స్ అ ఫీమేల్ బీ. అందుకు అవి వచ్చి ఆ కలర్ కానీ షేప్ కానీ స్ట్రక్చర్ కానీ చూసి అవి అట్రాక్ట్ అయ్యి మేల్ బీస్ సూడో కాప్యులేషన్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. ది అటెంప్ట్స్, ఇది మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, ది అటెంప్ట్ ద సూడో కాప్యులేషన్ ప్రాసెస్ అండ్ మీన్ వైల్ ఎక్స్చేంజ్ ద పాలెన్ గ్రెయిన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ ద ఫ్లవర్ టు ద insect body. This is a best example of mutualism because the bee is getting food and at the same time the flower is getting pollination. So this is a good example. And next relation is predation. మనం డిస్కవరీ ఛానల్లోని, నేషనల్ జియోగ్రఫిక్ ఛానల్, యానిమల్ ప్లానెట్ ఇలాంటి ఛానల్స్లో చూస్తే వైల్డ్ యానిమల్స్ని చేస్ చేస్తూ ఉంటాయి. కొన్ని వైల్డ్ యానిమల్స్ కొన్ని యానిమల్స్ని చేస్ చేస్తూ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ ఫుడ్. అండ్ ద యానిమల్ విచ్ చేజెస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ చేసే యానిమల్ని ప్రిడేటర్ అని అంటాము. అండ్ ద వన్ విచ్ ఈస్ చేస్డ్ బై ద ప్రిడేటర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద ప్రే predator. Prey is food and predator is the animal which eats that animal. That is prey-predator relationship. This is called predation. And in predation lo kuda, like we have seen plus and minus interaction, positive and negative interactions. Plus, that is benefit for the parasite and loss for the host. At the same time, it is benefit for the predator, it is loss for prey. And some important roles in the community shown by predators. One is herbivores act as conduit for transferring energy fixed by plants to higher trophic levels. Ante kada ivi plants energy transfer cheyadam valla daniki em labam ledu, but herbivores are getting energy and they are again transferring it to the next trophic levels, higher trophic levels. They keep prey population under check.
ప్రే పాపులేషన్ని అది ఎక్కువైపోగానే ప్రిడేషన్ వల్ల అగైన్ ఇట్ కమ్స్ టు నార్మల్, దట్ ఈస్ స్టెబిలైజేషన్, పాపులేషన్ స్టెబిలైజేషన్ అక్కర్స్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ relation, and otherwise the prey may achieve high population density to make the ecosystem unstable. As I mentioned, stability, to achieve stability the predators keep on watching and keep on eating the prey and control the population of the prey in this way. Inkokati even plants lo kuda, plants they are support introduction of prickly pear, that is cactus, into Australia, Nile perch into Victoria Lake of East Africa, and Eichhornia into water bodies in India. These are introduced newly in the water bodies and on terrestrial forms. The other examples of exotic species that spread rapidly due to absence of predators, ఇవన్నీ కూడా ప్రిడేటర్స్ లేకపోవడం వల్ల వాటి పాపులేషన్ పెరిగిపోతూ ఉంది. ఈవెన్ ఐకార్నియా కూడా, ఐకార్నియా పాపులేషన్ని చెక్ చేయలేము. ఇట్ ఈస్ అ ఫ్రీ ఫ్లోటింగ్ హైడ్రోఫైట్, దట్ ఈస్ ప్లాంట్ ఫ్రీలీ ఫ్లోటింగ్ ఆన్ ద వాటర్. అండ్ పార్థీనియం, లాంటానమ్ అండ్ క్లేరియస్ బాట్రికస్, దట్ ఈస్ ఫిష్. అండ్ ఈ వీటి మీద ప్రిడేషన్ లేకపోవడం వల్ల, చెక్ లేకపోవడం వల్ల దే ఆర్ multiplying rapidly. And predation also reduces competition and among prey species. Prey species unnayante, prey species they will have same requirements for resources. Because of that they compete with, competition exists among them. So if there is predation, the competition reduces because of this predators. If we see when Pisastra, that is starfish, which is removed, which is a predator, if it is removed, what happens? It was removed from the American Pacific coast. About 10 species of invertebrates got extincted because of interspecific competition. It is one of the examples of extinction because of competition. ఇప్పుడు దీని మీద చెక్ లేదనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఆర్ సమ్ ఇంటర్స్పెసిఫిక్ స్పీషీస్ ఆర్ దేర్, n number of species are there and they are living happily. If ఇది ఫస్ట్ ఇయర్ అయింది, నెక్స్ట్ ఇయర్కి వచ్చేటప్పటికి పాపులేషన్ గ్రోత్ వల్ల దాని మీద చెక్ లేకపోవడం వల్ల ఇంక్రీజ్ అయింది. అండ్ ఇన్ ద కన్సిక్వెంట్ ఇయర్స్ ఆల్సో, సక్సెసివ్ ఇయర్స్లో కూడా పాపులేషన్ గ్రో అవుతూ వచ్చింది. ఏమవుతుంది? బికాస్ ద రిసోర్సెస్ ఆర్ లిమిటెడ్, they depend on the limited resources, competition exists. Competition valla elimination takes place. That is why ఇక్కడ నుంచి ఒక ప్రిడేటర్ మళ్ళీ చెక్ చేస్తుంది, ప్రిడేటర్ కొన్నిటిని తినేస్తుంది కదా, పాపులేషన్ అక్కడ కంట్రోల్ అవుతుంది, అంటే స్టెబిలిటీ అనేది వస్తుంది. ఇఫ్ వీ రిమూవ్ ద ప్రిడేటర్ ఫ్రమ్ ద పాపులేషన్, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? ఎక్స్టింక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్, లిటరలీ ఎక్స్టింక్షన్ జరుగుతుంది. ఇఫ్ అ ప్రిడేటర్ ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిట్స్, అది ప్రిడేటర్ ఎక్కువ అయిపోయింది అనుకోండి, ప్రే మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోతాయి. ప్రిడేటర్లోనే మళ్ళీ కాంపిటీషన్ వచ్చి ప్రిడేటర్స్ కూడా ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోతాయి. సో ప్రే ఎక్స్టింక్ట్ అయితే ప్రిడేటర్ కూడా, దానికి ఫుడ్ ఉండదు కదా, సో ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోయి. ఇన్ దిస్ వే దే ఆర్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ విత్ ఈచ్ అదర్. అండ్ ద హెర్బివోర్స్ ఆర్ ప్లాంట్ ప్రిడేటర్స్, అంతే కదా, ప్లాంట్స్ని తినేవి హెర్బివోర్స్. అమాంగెస్ట్ ఇన్సెక్ట్స్ 25% ఆర్ ఫైటోఫాగస్, ఫాగస్ ఈటింగ్ ఫైటో లీఫ్ ఆర్ ప్లాంట్, ప్లాంట్స్ని తినే వాటిని ఫైటోఫాగస్ అంటారు. అండ్ 25% ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ ఆర్ phytophagous only, but unlike animals, the plants cannot run away from the predators, and therefore they have evolved varieties of mechanisms like defense mechanisms, like releasing some sort of chemicals. Bitterness, chedga unte tinavu and predators, so they are evolved to develop some sort of chemicals. And spines, mullu lantivi unte herbivores ఎక్కువగా తినకుండా ఉంటాయి. అండ్ కామన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ మార్ఫలాజికల్ డిఫెన్స్ ఆర్ థార్న్స్. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా ముళ్ళని, సో థార్న్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ మార్ఫలాజికల్
డిఫెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ సీన్ ఇన్ అకేషియా, తుమ్మ చెట్టు, క్యాక్టస్లలో కూడా డిఫెన్స్ మెకానిజం కోసం. ఈవెన్ క్యాక్టస్ ఎక్కువ ఇవి డిఫెన్స్ మెకానిజమే కానీ మెయిన్ ఏంటి, దే ఆర్ లివింగ్ ఇన్ extraordinarily dry situations. To face that, they shed their leaves, or the leaves may be modified into spines. Chemical defense mechanisms అయితే some nicotine, caffeine, quinine లాంటి కెమికల్స్ని, సెకండరీ మెటబాలైట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల అవి, అండ్ గ్లైకోసైడ్స్ ఇన్ కెలోట్రోపిస్ అంటే జిల్లేడులో ఉండే ఆ గ్లైకోసైడ్స్ కానీ, కొన్ని రకాల సింకోనా, కాఫీ లాంటి మొక్కల్లో, ఈవెన్ టొబాకోలో కూడా నికోటిన్ ఉంటుంది, అండ్ కాఫీలో కెఫీన్ ఉంది, సింకోనాలో క్వినైన్ ఉంది. సో ఇలాంటి సెకండరీ మెటబాలైట్స్ అంటే కెమికల్ కాంపౌండ్స్ రిలీజ్ చేయడం వల్ల, సెక్రేట్ చేయడం వల్ల, ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల వీటి జోలికి హెర్బివోర్స్ రావు. సో ఇన్ దిస్ వే దే ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ అగెయిన్స్ట్ హెర్బివోర్స్. అంటే ప్రిడేషన్ అంటే తినడం, ప్రిడేషన్, అది నాట్ ఓన్లీ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ యానిమల్స్ బట్ ఆల్సో టేక్ ప్లేస్ ఇన్ ప్లాంట్స్ టూ. ప్లాంట్స్ కూడా ప్రిడేషన్ నుంచి ఎస్కేప్ అవ్వడం కోసం, బట్ దే కెనాట్ రన్ అవే ఫ్రమ్ ద సిచ్యువేషన్. సో టు డీల్ దిస్, వాట్ దే డూ ఇస్ దే సెక్రీట్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ కెమికల్స్, దే ప్రొడ్యూస్ స్పైన్, థార్న్, లైక్ థార్న్స్ వేరు, థార్న్ అంటే మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ స్టెమ్, స్పైన్ అంటే మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ లీఫ్. They produce these structures to defend themselves. And next one is competition. Competition ante it is an association, and all the species of all the individuals of a species have same requirements. ఒకే లాంటి లైట్ కావాలి, ఒకే మినరల్స్, న్యూట్రియంట్స్ కావాలి. ఏమవుతుంది, ఫైటింగ్, that is called competition. ఇక్కడ the relationship is like మైనస్. కాంపిటీషన్ ఎప్పుడు కూడా మైనస్. కాంపిటీషన్ ఒకటి తినింది అంటే మనకి దక్కదు అది, సో దాన్ని కాంపిటీషన్ అని అన్నాము. చార్లెస్ డార్విన్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ ద ఇంటర్స్పెసిఫిక్ కాంపిటీషన్ అ పోటెంట్ ఫోర్స్ ఇన్ ఆర్గానిక్ ఎవల్యూషన్. ఇంటర్స్పెసిఫిక్ కాంపిటీషన్ ఉన్నది, ఆర్ ఇంట్రాస్పెసిఫిక్ కాంపిటీషన్ ఎగ్జిస్ట్. ఇంట్రా అంటే విదిన్ ద స్పీషీస్, ఇంట్రాస్పెసిఫిక్ కాంపిటీషన్ ఎగ్జిస్ట్, అండ్ ఈవెన్ ఇంటర్స్పెసిఫిక్ కాంపిటీషన్ ఆల్సో ఎగ్జిస్ట్, అండ్ that leads to evolution. And the competition generally occurs when closely related species compete for the same resources or they get depleted. ఇక్కడ కొన్ని ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి, ప్లాంట్స్ అన్నీ కూడా ఒకేలాంటి, వంకాయ మొక్కలు అనుకుందాం, బ్రింజాల్ ప్లాంట్స్ అంటే ఆల్ ద బ్రింజాల్ ప్లాంట్స్ దే బిలాంగ్ టు ద స్పీషీస్, the genus Solanum melangina. So Solanum melangina is a brinjal. So all the plants are of same kind. So the requirements also same. That is why they compete for the nutrients. They compete for sunlight. They compete for oxygen, CO2, all these things. So competition వస్తుంది. ఏదైతే కాంపిటీషన్లో విన్ అవ్వలేదో that might get eliminated from this competition. సో మైనస్ అయ్యింది అది. అలాగే కాంపిటీషన్ మే ఆల్సో అకర్ బిట్వీన్ టోటల్లీ అన్రిలేటెడ్ స్పీషీస్ ఫర్ ద సేమ్ రీసోర్స్ సమ్ టైమ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లెమింగోస్ అంటే దీస్ ఆర్ బర్డ్స్, మీరు వినే ఉంటారు. అండ్ దే విజిట్ ద సదర్న్ అమెరికన్ లేక్స్, కంపీట్ విత్ ద రెసిడెంట్ ఫిషెస్ ఫర్ ద కామన్ ఫుడ్ జూప్లాంక్టన్. వాటి ఫుడ్ అక్కడ ఉండే యానిమల్స్ తినే ఫుడ్, అకేషనల్లీ విజిట్ చేసే ఈ ఫ్లెమింగో ఫుడ్ అంటే రిక్వైర్మెంట్ సేమ్ అయ్యింది. సో కాంపిటీషన్ పెరిగిపోయింది. ఇక్కడ మనకే చాలట్లేదు, పక్క నుంచి ఎవడో వస్తే మళ్ళీ ఆడు కూడా మన ఫుడ్డే తింటే మనకేం సరిపోతుంది. సో ఇన్ ద సేమ్ వే కాంపిటీషన్ ఎగ్జిస్ట్. ద కాంపిటీషన్ మే ఎవర్ అక్కర్ వెన్ రీసోర్సెస్ లైక్ ఫుడ్ అండ్ స్పేస్ కోసం, ఫుడ్ కోసం కాంపిటీషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. దీన్ని ఇంటర్ఫియరెన్స్ కాంపిటీషన్ అని అంటాము. అండ్ గాసెస్ కాంపిటీషన్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్ కూడా ఇదే చెప్తుంది. ఈ స్పేస్ కోసం, ఫుడ్ కోసం జరిగే ఈ కాంపిటీషన్లో సమ్ ఆఫ్ ద స్పీషీస్ మైట్ గెట్ ఎలిమినేటెడ్. అమెన్సాలిజంలో ఈ అసోసియేషన్లో వన్ ఆఫ్ ద ఆర్గానిజమ్స్ గెట్ loss and the other organism will not get any benefit or loss, that is neutral.
this association species is harmed but the other remains neutral. That అంటే ఆ స్పీషీస్కి హామ్ ఉంటుంది బట్ దీనికి ఏమీ ఉపయోగం ఏమీ లేదు. ఒకటి ఉపయోగము ఒకటి హామ్ అయితే ఇదర్ ప్రిడేషన్ ఆర్ పారసిటిజం. దానికి ఉపయోగం ఉంది దీనికి న్యూట్రల్గా ఉంది అంటే కమెన్సాలిజం. ఉపయోగం లేదు అండ్ దీనికి న్యూట్రల్, ఒక ఆర్గానిజంకి ఎలాంటి ఉపయోగం లేదు అంటే లాస్ ఇన్ టర్న్, ఇంకో ఆర్గానిజము న్యూట్రల్ అయితే దీన్ని అమెన్సాలిజం అని అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెనిసిలిన్ fungus Penicillium notatum that secretes, that releases an antibiotic called penicillin. Penicillin antibiotic ni produce chese Penicillium notatum ane a fungus that dani antibiotic annamu. ee penicillin release cheyadam valla Penicillium notatum release chese a penicillin ane antibiotic that checks the limits the bacterial population. The Staphylococcus ane bacteria ni గ్రో అవ్వనివ్వదు. అది గ్రో అయితే ఇద్దరికి రెండు కూడా ఒకటి ఫంగస్ ఒకటి బ్యాక్టీరియం రిక్వైర్మెంట్ సేమ్ కాదు, అయినా సరే ఇది రిలీజ్ చేసే కెమికల్స్ వల్ల బ్యాక్టీరియల్ పాపులేషన్ అంటే స్టాఫైలోకోకస్ పాపులేషన్ గ్రో అవ్వలేకపోతుంది, అంటే దానికి నెగటివ్ అయ్యింది. దీనికి పాజిటివ్ లేదు అండ్ నెగటివ్ లేదు, న్యూట్రల్. ఇట్ కిల్స్ బ్యాక్టీరియా డ్యూ టు సెక్రీషన్ ఆఫ్ పెనిసిలిన్ వెరాస్ ద ఫంగస్ రిమైన్స్ అన్ఎఫెక్టెడ్. ఇప్పుడు చెప్పింది ఇందులో ఈ జీరో ఏంటి ఫంగస్ మైనస్ బ్యాక్టీరియా, బ్యాక్టీరియాకి లాస్ ఫంగస్కి నో గెయిన్ నో లాస్ అంటే న్యూట్రల్, అది అమెన్సాలిజం. ఓకే, టిల్ నౌ వీ హ్యావ్ సీన్ వేరియస్ అసోసియేషన్స్ అండ్ ఇంటరాక్షన్స్ అమాంగ్ పాపులేషన్స్. వన్స్ అగైన్ సీ ద లిస్ట్. Yes, population interactions are 6 types: parasitism, commensalism, mutualism, predation, competition and amensalism. In parasitism, the parasite gets benefit whereas the host will be harmed by the presence of parasite. In the second case, that is in second interaction, in commensalism, one of the species, one of the organisms will get benefit and the second organism will not get any benefit or harm, that is neutral. That association is called commensalism. In third case, that is mutualism, the associating partners will get equal benefit because of that association. Give and take policy antam kada ala. Mutualism lo both the organisms will get benefit. And in predation, in the same way as competition, the predator gets benefit but the prey will be harmed. కాంపిటీషన్లో రెండు ఆర్గానిజమ్స్ కూడా మైనసే, ఎలిమినేషనే జరుగుతుంది, రెండిటికి కూడా లాసే కాంపిటీషన్ వల్ల. అమెన్సాలిజంలో ఇప్పుడు మనం చూసిన పెనిసిలియం నోటేటమ్ ఎగ్జాంపుల్. ఇట్ చెక్స్ ద పాపులేషన్ ఆఫ్ స్టాఫైలోకోకస్. ఇట్ విల్ నాట్ encourage the development of or it inhibits the growth of Staphylococcus bacterium. అలా దాని గ్రోత్ని ఇన్హిబిట్ చేయడం వల్ల దీనికి వచ్చే లాభం ఏం లేదు పెన్సిలియం నోటేటమ్కి. దిస్ అసోసియేషన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ అమెన్సాలిజం. విత్ దిస్ ఐ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ మై టాస్క్. ఇట్ ఈస్ నౌ యువర్ టర్న్ టు లెర్న్ వెల్, అండర్స్టాండ్ వెల్ అండ్ పర్ఫార్మ్. In the next session, I'll come with some multiple choice questions. Until then, goodbye.